رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومهم، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الشريف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة
الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. মাশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত শ্রোতা ভাইয়েরা, প্রিয় ছেলেরা, মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন জামিয়া রহমানিয়ার গুচ্ছ মুহাদ্দিসিনে কেরাম, যারা হাদিস পড়িয়েছেন, এবং আমরা যে ছাত্রদেরকে কিতাব নিয়ে আজকে পড়তে বসতে দেখছি, শুকরিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে। এরাও এ পড়া শিখে গেছে এবং আলহামদুলিল্লাহ এরাও পড়াতে পারবে। তারপরেও ক্লাসের নিয়ম অনুযায়ী বরকতের জন্য শেষ সবকটি পড়ানো হয়। তার জন্য ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমারই এই খেদমতটুকু করার দাবি। আমি কেবলমাত্র এই খেদমতে একটু শরীক হতে আপনাদের কাছে কথা বলছি। আমরা বিগত 15 বৎসর ধরে জামিয়ার প্রাঙ্গণে মজলিসে দোয়ায়ে খতমে বুখারী শরীক হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আল্লাহ আমাদেরকে যতদিন হায়াতে রাখবেন, আমাদের দিল ভরা দোয়া এই ইলমি মারকাজকে আল্লাহ কায়েম রাখেন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে খতমে বুখারী দোয়ার মজলিসেও আল্লাহ আমাদের শরীক হওয়ার তৌফিক দেন, বলুন আমিন। ভাই, আজকের যারা দাওরায়ে হাদিসের উপরের ছাত্র, তার মানে এই ক্লাসটাকে কভার করে কেউ পড়ছে আরবি আদব তথা আরবি সাহিত্যের উপরে, কেউ স্পেশালি হাদিসের উপরে অনার্স করার জন্য তাখাসসুস বিল হাদিস এ নামীয় ক্লাসে পড়ছে, কেউ ইলমে ফিকহের উপরে অনার্স করার জন্য ইফতা বিভাগে পড়াশোনা করছে। শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে, ইলমে তাফসীরের উপরে আমাদের বিভাগ চলছে। তো এই 4টা ক্লাস যা চলছে, এদের সব দাওরায়ে হাদিস কমপ্লিট করা হয়েছে এবং তারা এর থেকেও উন্নত ডিগ্রি কোর্সের জন্য পড়াশোনা করছে। এদের নিচেই যে সমস্ত ছাত্ররা রয়েছে, আজকে তারাও দরসে বুখারীর ছাত্র হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। একদিন তারা ধারাবাহিকভাবে পড়তে পড়তে আল্লাহ নসিবে রাখলে তারাও এই দরসে বুখারীর
জমাতে ক্লাসে উন্নীত হবে, বলুন ইনশাল্লাহ। 15 বছর ধরে যারা দারসে বুখারীর এই মজলিসে আমার সাধারণ ভাইরা আসছেন, এমন কিছু মানুষ রয়েছে আমার জানা মতে আলহামদুলিল্লাহ 15 বছর তাদের এই দারসে বুখারীর এই ক্লাসে এই মজলিসে বসা তাদের বাদ যায়নি। সুবহানাল্লাহ। প্রতি বৎসরেই তারা থাকেন। আবার বৎসর ঘুরলে কিছু নতুন ভাইয়েরা পরপর প্রচারের মাধ্যমে শুনে থাকেন। এমন নতুন কোনো শ্রোতা ভাই আজকের এই মজলিসে বসায় খুশনসিব হয়েছেন, আল্লাহ তাদের কবুল করুন, বলুন আমিন। তো আমার যে সমস্ত ভাইয়েরা তারা আজকের এই দারসে বুখারীর সবকে বসেছেন, জীবনে আর কোনোদিন তারা সুযোগ আর পান আর না পান, একটা দিনের জন্য হলেও তারা হাদিসের ছাত্র হতে পারছেন, এর জন্য আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মজলিসে বসে ওয়াজ নসিহত শোনা, সেখানে আমরা হই এক প্রকারের শ্রোতা, কিন্তু পার্টিকুলার সেটি কোনো কেতাবের ছাত্র নয়। কিন্তু এই মজলিসটার দুটি সৌভাগ্য, বরং তিনটি। একদিকে শ্রোতা হতে পারলেন, আর একদিকে ছাত্র, আর একদিকে আলেমের মোহাব্বতকারী বলি ইলমি মজলিসে আপনারা এসেছেন, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমার পূর্বে অল্প অল্প করে অনেকেই কথা বলেছেন, তো সকলের কথা কম বেশি আমি কাজে থাকলেও কানে যাচ্ছিল, তো কথা বললে ভুল হয়, তো হয়তো কারো ভাষাগত কোনো তারতম্য হতে পারে, ভিন্ন জিনিস। কিন্তু মূলত আজকের সকল বক্তারা অল্প অল্প কথায় সুন্দর করে তাদের আলোচ্য বিষয়টিকে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন বলে আমি যতটুকু শুনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে। তো আমাদের এই বুখারী শরীফের দুটো বিভাগে পড়ানো হয়, তো যিনি সেকেন্ড বার পড়ান হযরত মাওলানা মুফতি জুবাইর সাহেব, তিনি একেবারে শেষবেলায় একটা কথা বলছিলেন, হয় তোমরা আলেম হও, না হলে ছাত্র হও, না হলে তোমরা শ্রোতা সাজো, না হলে আলেমের ভালোবাসাকারী মানুষ তৈরি হও। তো আমার সাধারণ ভাইরা যারা এসেছেন, হয়তো ধারাবাহিকভাবে দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলেম হওয়ার সৌভাগ্য তাদের না হতে পারে, কিন্তু বাকি তিনটে গুণের অধিকারী তারা এ মজলিসে হওয়ার জন্য হতে পেরেছেন, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। ওই জন্যই বললাম তারা ছাত্র হলেন, শ্রোতাও হলেন, এবং আলেমের মহব্বতের প্রমাণও দিলেন। আল্লাহ এহেন তিনটি বাস্তবমুখী গুণের বিনিময় আমাদের সকলকে ইলমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার বরকতে আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত দেন, বলুন আমিন। পর কথা